For every curse His blood atoned. One final breath and it was finished, but not the end we could have known. For the earth began to shake and the veil was torn. What sacrifice was made as the heavens roar? All hail King Jesus! All hail the Lord of heaven and earth! All hail King Jesus! All hail the Savior of the world! Oh, the Savior! And there was a moment when the sky lit up, a flash of light breaking through. When all was lost, He crossed eternity. Oh, the King of life was on the move, yeah. For in a dark, cold tomb, where our Lord was laid, one miraculous breath, and will forever change, would change my 할렐루야. 네, 오늘도 이렇게 주일 예배에 나오신 모든 여러분을 환영하고 축복합니다. 오늘은 예수님께서 이제 성에 입성하신 종려주일이고, 이제 오늘을 기점으로 이제 고난 주간이 시작됩니다. 정말 하나님, 예수님의 그 고통과 우리를 구원하신 그 은혜를 꼭 생각해 봤으면 좋겠고요. 먼저 우리가 늘 그렇듯 하나님의 나라와 의를 구하는 기도를 먼저 하기를 소망합니다. 네, 기도하시겠습니다. worship and adore Jesus, we adore the perfect Lamb is slain and risen from the grave. Hallelujah, hallelujah, our God reigns.
I cannot explain, but nothing's more real than this. In the presence of God, oh, what my heart experienced, when my shame hit the wayside, and my sin met the Most High. I've been washed from the inside. I've been washed from the inside. Oh, hallelujah, hallelujah. I know it was the blood. It could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood. Could have only been the Thank you, Jesus. Thank you, Father. Come on, it's never been. It's never been about performance, perfection, or striving for acceptance. Let me tell you, it's only by the blood. It's never been about deserving or earning. It's a gift that's freely given. Let me tell you, it's only by the blood. Oh, does anybody want to be holy and righteous, purified and spotless? Let me tell you, it's only by the blood. Does anybody want to be worthy, forgiven, justified, really living? Let me tell you, it's only by the blood. Oh, hallelujah, hallelujah. I know it was the blood. It could have only been the blood. Hallelujah, hallelujah. I know it was the blood. Could have only been the 네, 다음으로는 우리 지체들을 위해 기도하는 시간을 갖기를 원합니다. 앞에 화면에 띄워드린 이제 중보기도를 기도해 주셔도 좋고, 지금 생각나는 우리 지인들, 또 이 엠마오 공동체, 서로가 이제 서로를 알고 있는 그 엄청 가까운 사람들을 위한 그런 기도도 같이 했으면 좋겠습니다. 기도하시겠습니다. Sing that again. This heart of mine. And this heart of mine was so far gone. You came crashing in with the love so strong. I never thought I would ever feel it, but your love gave me all that I needed. Now I'm in love. I cannot remember
of your love. You saved me, you saved me, and you saved me. You thank you, Lord. Now I won't ever leave your love. How could I ever leave this love? 'Cause you saved me, you saved me. Now I won't ever leave your love. And you saved me, you saved me. Now I won't ever leave your love. Thank you for saving me, Lord. And you saved me, you saved me. Now I won't ever leave your love. You saved me, and you saved me, you saved me. Now I won't ever leave your love. Hallelujah. And you saved me, you saved me. Now I won't ever leave your love. Yeah, you saved me. Now I'm in love. Now I'm in love. I cannot remember what I was doing before I met you. I've been captivated by the love you gave me, and I'm in love. I cannot remember. You have won me. You have won me. You are better. I'm in love. Now I'm in love. I cannot remember what I was doing before I met you. I've been captivated by the love you gave me, and I'm in love. I cannot remember what I was doing before I met you. I've been captivated by the love you gave me, and you saved me, you saved me. Now I won't ever leave your love. You saved me, you saved me. Now I won't ever leave your love. You saved me, you saved me, Lord. And you saved me, you saved me. Now I won't ever leave your love. I remember where I was and where you brought me, Lord. And you saved me, you saved me. 우리 마지막으로 현재 전쟁이 진행 중인 나라들이 있는데 우리는 하나님이 어떻게 일하시는지를 알 수 없습니다. 어떻게 어떤 계획을 갖고 계신지도 알 수 없습니다. 그러나 그 이란 땅 가운데 무고한 시민들의 희생과 무고한 시민들이 폭격을 당하는 일들이 발생하고 있는데 그들을 위한 기도를 하기를 원해요. 전쟁이 빨리 끝나서 여러 가지 상황 가운데서도 온전히 나아질 수 있는 그런 기도를 하기를 원합니다. 기도하시겠습니다. By the love you gave me, and I'm in love. I cannot remember what I was doing before I met you. I've been captivated by the love you gave me, and I'm in love. I cannot remember what I was doing before I met you. I've been captivated by the love you gave me.
예배 전에 나오신 여러분들을 환영하고 축복합니다. 이 시간 예배하기 앞서 모두 자리에서 일어나서 사도신경으로 신앙 먼저 고백드리며 나아가겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공교회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 할렐루야. 4부 주예배 가운데 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 하나님께서 우리를 사랑하시어 이 땅에 오신가 크신 사랑으로 구원하신 그 주님만을 기억하며 오늘 이 시간 속에서도 매 순간 함께 하시고 지켜주시는 주님의 사랑을 의지함으로 나아가길 소망합니다. 우리를 향하신 신실하신 그 사랑을 주님 앞에 이 시간 목소리로 찬양하며 나아가겠습니다. 다 같이 찬양합시다. 주의 사랑을 주의 선하심을 주의 은혜를 생각해보라. 하늘보다도 더 높으신 아버지의 사랑 크고 놀랍네. 아버지 사랑 크고 놀랍네. 주의 사랑을 주의 선하심을 주의 은혜를 생각해보라. 하늘보다도 더 높으신 아버지의 사랑 크고 놀랍네. 아버지 사랑 크고 놀랍네. 내 어찌 그 사랑 잊으리. 내 어찌 주의 긍휼 잊으리. 내 영혼의 모든 소원 만족시킨 하나님. 주의 사랑을 주의 선하심을 주의 은혜를 생각해보라. 하늘보다도 더 높으신 아버지의 사랑 크고 놀랍네. 아버지 사랑 크고 놀랍네. 다시 한 번 더 찬양하며 나아갑시다. 주의 사랑을 주의 선하심을 주의 은혜를 생각해보라.
아버지 사랑 크고 놀랍네. 시간 우리를 향한 그 주님의 놀라우신 사랑을 우리들의 입술로 고백하며 박수치며 다 함께 나아갑시다. 나를 향한 주의 사랑 산과 바다에 넘치니 내 마음 열 때 주님 나에게 참 자유 주시네. 늘 진리 속에 거하며 나의 손을 높이 들고 언제나 주님의 사랑을 노래하네. 나를 향한 주의 사랑 산과 바다에 넘치니 내 마음 열 때 주님 나에게 참 자유 주셨네. 늘 진리 속에 거하며 나의 손을 높이 들고 언제나 주님의 사랑을 노래하리. 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 노래하리라. 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 노래하리라. 다시 한 번 더 주님 앞에 찬양하며 나아갑시다. 나를 향한 주의 사랑 산과 바다에 넘치니 내 마음 열 때 주님 나에게 참 자유 주셨네. 늘 진리 속에 거하며 나의 손을 높이 들고 언제나 주님의 사랑을 노래하네. 나를 향한 주의 사랑 산과 바다에 넘치니 내 마음 열 때 주님 나에게 참 자유 주셨네. 늘 진리 속에 거하며 나의 손을 높이 들고 언제나 주님의 사랑을 노래하리. 주의 사랑 노래하리라. 영원토록 노래하리라. 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 내가 춤을 출 때 다 비웃겠지만 그들도 주 알게 되며 함께 기뻐 춤을 추게 되리. 내가 춤을 출 때 다 비웃겠지만 그들도 주 알게 되며 함께 기뻐 춤을 추게 되리.
수행하신 모든 일 찬양해 죽임당한 그 어린 양 승리하신 왕 그 이름 예수 죽임당한 그 어린 양 승리하신 왕 그 이름 예수 죽임당한 그 어린 양 승리하신 왕 그 이름 예수 죽임당한 그 어린 양 승리하신 왕 그 이름 예수 죽임당한 그 어린 양 승리하신 왕 그 이름 예수 죽임당한 그 어린 양 좀비여 놀라우신 은혜 완전하신 사랑 나의 죄 위하여
이길 수 없네. 아름다우신 오 놀라우신 영원할 수 없는 사랑 오 위대하신 하나님의 사랑 영원히 찬양하리. 주님 우리 함께 하시며 이 땅 가운데 찾아와 주심을 감사드립니다. 주님께서 보여주신 그 십자가의 은혜와 사랑으로 우리를 품어주시고 우리를 함께 하시며 구원자가 되시는 그 주님 앞에 이 시간 기도로 나아가기 소망합니다. 이 시간 함께 기도로 나아갑시다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 오늘도 저희를 주님의 전에 부르시고 예배하게 하심에 감사드립니다. 주님, 오늘 종려주일을 맞아 예루살렘에 입성하셨던 예수님을 기억합니다. 사람들은 종려가지를 흔들며 호산나를 외쳤지만 그 길이 결국 십자가로 이어지는 길이었음을 저희는 알고 있습니다. 예수님께서 영광을 받으실 수 있었던 순간에도 우리를 위해 고난의 길을 선택하셨던 그 마음을 묵상합니다. 그리고 저희의 모습을 돌아봅니다. 말씀이 아닌 세상의 기준에 눈을 맞추고 온유한 사랑보다는 차가운 마음을 가졌던 순간들, 용서보다는 미움이 앞섰던 순간들을 회개합니다. 이렇듯 십자가를 외면하려 했던 저희의 연약함을 고백합니다. 이 고난주간의 시작에서 저희의 마음을 새롭게 하여 주옵소서. 겉으로만 찰나의 순간마다 따르는 신앙이 아니라 진심으로 주님을 따르는 믿음을 허락하여 주옵소서. 주님께서 걸어가신 그 길을 저희도 묵묵히 따라가게 하시고 사랑하고 용서하며 낮아지는 삶으로 살아가게 하여 주옵소서. 이 시간 말씀을 전하시는 목사님 위에 성령의 충만함을 더하여 주시고 준비하신 말씀이 온전히 선포되게 하시며 그 말씀이 저희 각 사람의 마음에 깊이 새겨져 삶을 변화시키는 능력이 되게 하여 주옵소서. 말씀을 듣는 저희의 마음을 열어주셔서 순종으로 이어지는 믿음이 일상이 되게 하여 주옵소서. 한 주간 저희의 삶이 분주함에 묻히지 않게 하시고 매 순간 십자가를 기억하며 주님과 동행하는 시간이 되게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 저희를 위해 십자가 지신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. 기도합니다.
매주 돌아오는 광고 시간입니다. 먼저 교회 광고 말씀드리겠습니다. 다음 주일은 사망 권세를 이기시고 다시 사신 예수님의 부활을 기뻐하는 부활주일이자 주님의 십자가 사랑과 희생을 기념하는 성찬주일이오니 기쁘고 감사하는 마음으로 성찬에 참여하시길 바랍니다. 고난주간 특별 새벽 기도회가 내일부터 4월 4일 토요일까지 진행되며 미가엘 찬양대 주간 부활절 칸타타가 4월 3일 금요일 성령대방의 시 진행됩니다. 많은 참여 부탁드립니다. 네, 다음은 엠마오 광고입니다. 주일 4부 예배는 헌금 시간이 따로 마련되어 있지 않습니다. 헌금은 들어오실 때 각 성전 출입구에 있는 헌금함에 넣어주시면 감사하겠습니다. 네, 이번 주는 고난주간입니다. 우리를 위한 고통과 구원의 은혜를 이번 한 주 함께 묵상하고 기도하길 소망합니다. 중보기도 제목을 모집 중입니다. 지금 나누고 있는 기도 제목은 3월까지만 진행을 하고요. 새롭게 받아서 4월부터 진행하고자 합니다. 함께 기도하고자 하신 분들은 각 출입구에 있는 QR에 남겨주시면 감사하겠습니다. 매일 성경 구독비 지원 이벤트가 이번 주까지 진행됩니다. 아직 신청 못하신 분들은 꼭 이번 주까지 참여해 주시면 감사하겠습니다. 청년부 소속 교회학교 교사들 리서치를 실시하고 있습니다. 설문은 이번 주에 마감되오니 교회학교 교사분들은 되도록 모두 답변해 주시면 감사하겠습니다. 또 마감 후에 3분을 뽑아서 정말 잘 써주신 3분께 소정의 상품을 드린다고 합니다. 수정도 가능하니까요. 혹시나 너무 대충 썼다 하시는 분들은 수정해서 적어주시면 감사하겠습니다. 네, 금일 오후 3시 이곳에서 아크크루 유하정 대표님을 초청하여 선교 특강이 진행됩니다. 선교 특강은 누구나 참여할 수 있고 셀 모임 대신 진행되는 특강이니까요. 집에 가지 마시고 꼭 예배 후에 이 앞쪽 자리부터 착석해서 자리를 채워주시면 감사하겠습니다. 네, 마지막으로 선교 팀장님들 나오셔서 간단한 선교지 소개 및 팀 소개해 주시면 감사하겠습니다. 할렐루야. 네. 국내 대전팀 팀장 홍주영입니다. 대전광역시로 가고요. 대전 순복음교회 임영재 목사님 주관하에 저희가 중고등부 사역을 하려고 하고 있습니다. 그리고 더 나아가서 마을 섬김 사역도 지금 전달받았는데요. 저희의 일정은 7월 셋째 주 줄기어서 앞뒤 4박 5일 정도를 예상하고 있습니다. 관심 있는 분들 문의 주시기 바랍니다. 안녕하세요. 이번 말레이시아 선교팀장을 맡은 신동호입니다. 오늘 저는 엠마오가 나아가야 할 땅 말레이시아의 부르심을 전하고자 이 자리에 섰습니다. 말레이시아 국교가 이슬람교이며 기독교 인구는 전체의 약 9.4%에 불과한 영적 최전방입니다. 우리는 다가오는 8월 1일 토요일부터 8월 3일 월요일까지 싱가포르에서 일정을 8월 4일 화요일부터 8월 11일 화요일까지는 현지 사역하시는 조호바루 성복음교회 김명주 선교사님과 협력하여 복음의 통로가 될 예정입니다. 싱가포르의 현지 교회를 시작으로 쿠알라룸푸르를 거쳐 척박한 원주민 마을 그리고 말라카를 지나 조호바루에 이르기까지 하나님의 사랑을 전하는 여정을 준비하고 있습니다. 현지인들을 향한 사역은 물론 복음의 손길이 간절한 원주민들을 직접 만나 그들에게 생명의 말씀을 전하는 귀한 사역에 김명주 선교사님과 함께 온 마음을 다해 섬기고자 합니다. 현재 이 비전을 품은 멋진 팀원 5명이 기도로 준비하고 있습니다. 새로운 동역자를 기다리고 있으니까 우리 혼자가 아닙니다. 우리가 함께 할 때 그 땅에 하나님 나라가 임할 줄 믿습니다. 싱가포르와 말레이시아에 잃어버리는 한 영혼을 향한 발걸음에 여러분들을 초대합니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 베트남 선교팀장 김승지라고 합니다. 선교 지역은 베트남의 하노이라는 지역이고요. 그곳에 하노이 순복음교회의 방관수 선교사님과 함께 선교할 예정입니다. 선교 일정은 8월 말에 일주일 정도 예상하고 있고요. 선교 사역은 이제 라오카이 지역의 현지 지역에 선교하는 거랑 그다음에 하노이 순복음교회 현지 교민들 여름 성경학교 사역할 예정이 될 것 같습니다. 감사합니다.
안녕하세요. 그동안 잘 지내셨어요? 우리 좌우에 계신 분들하고 한번 인사할까요? 하나님께서 당신을 사랑하십니다. 한 번 더 인사할게요. 십자가가 증거입니다. 제가 청년부 예배를 올 때마다 그리고 우리 청년대학부를 볼 때마다 이제 참 은혜가 되는 부분이 몇 가지 있는데, 첫째는 우리 찬양 시간. 제가 뭐 요즘 여러분들이 많이 부르는 찬양 모르는 것도 많지만 이 찬양 시간을 보면서 우리 찬양 인도자나 싱어들, 우리 연주팀이 퀄리티가 상당히 높은 거 아시죠? 네, 참 은혜로운 찬양 인도해 줘서 감사하다. 참 은혜의 시간이다라는 생각이 들고요. 그 다음으로 우리 찬양대입니다. 우리 찬양대원들이 제가 보면 한 10명 정도, 오늘은 한 명 더 많아요. 11명인데 어떻게 보면 적은 인원이지만 꾸준히 이 자리를 지키면서 하나님을 찬양하는 모습을 볼 때 참 감사하다. 하나님께서 그 찬양을 기쁘게 받으시겠구나. 이런 마음이 들면서 감사하고, 여러분 찬양에 내가 조금 은사가 조금 있다라고 생각하는 지체가 있으면 한번 기도해 보세요. 함께 찬양대로 봉사하면 좋을 것 같습니다. 그리고 세 번째는 우리 청년들의 그 선교하는 모습, 그 선교의 열정을 볼 때 참 감사하더라고요. 물론 제가 오래전에 여의도에서 청년 사역도 한 7년 정도 했었는데 그때나 뭐 지금이나 여러분 보면서도 마찬가지예요. 오늘도 이제 올해 3개의 선교팀이 준비되고 있는데 하나님께서 정말 기뻐하시는 사역이죠. 하나님의 나라를 위해서, 주님의 몸된 교회를 위해서, 또 그 땅에 있는 죽어가는 영혼들을 위해서 기도하고 나의 물질과 또 재능과 시간을 드린다는 것 정말 귀한 일입니다. 여러분 찬양할 때 마음은 활짝 여시고 하나님을 기쁨으로 찬양하시고, 또 우리 찬양대 함께 또 봉사해 주시고, 또 이 선교팀 모집에도 여러분 적극적으로 참여하셔서 올해 여러분의 그 믿음이 한 단계 업그레이드 되는 그런 은혜가 있으면 좋겠습니다. 하나님께서 기뻐하시는 저와 여러분 한 사람 한 사람 될 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 요한복음 18장 29절부터 32절입니다. 요한복음 18장 29절부터 32절. 우리 같이 봉독합니다. 그러므로 빌라도가 밖으로 나가서 그들에게 말하되 너희가 무슨 일로 이 사람을 고발하느냐? 대답하여 이르되 이 사람이 행악자가 아니었더라면 우리가 당신에게 넘기지 아니하였겠나이다. 빌라도가 이르되 너희가 그를 데려다가 너희 법대로 재판하라. 유대인들이 이르되 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없나이다 하니 이는 예수께서 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 가리켜 하신 말씀을 응하게 하려 함이로라. 아멘. 여러분 아시는 것처럼 오늘 종려주일입니다. 왜 종려주일인지는 아시죠? 예수님께서 십자가의 길을 가시기 위해서 어린 나귀를 타시고 예루살렘에 들어가시는데 사람들이 종려나무 가지를 흔들면서 예수님을 맞이했어요. 여러분 종려나무 어떤 나무인지 혹시 아세요? 그냥 야자수 생각하면 됩니다. 야자수. 그게 종려나무예요. 그래서 사람들이 호산나 다윗의 자손이요 왕으로 오시는 이여 하면서 예수님을 종려나무 가지를 흔들면서 맞이했기에 종려주일입니다. 예수님께서 십자가에서 돌아가시기 전에 마지막으로 하신 말씀은 내가 다 이루었다. 이 말씀이었어요. 그런데 예수님께서 돌아가실 당시의 세상을 보면 별로 이루어진 것이 없어 보입니다.
여전히 세상은 어둡고 여전히 병자들과 죄인들은 넘쳐나고 있는데 예수님께서 다 이루었다라고 말씀하신 이유가 뭐예요? 예수님을 이 땅에 보내신 하나님의 뜻이 다 이루어졌기 때문이죠. 우리 예수님을 이 땅에 보내신 하나님의 뜻은 무엇입니까? 예수님께서 십자가에 달려 죽으심으로 희생 제물이 되심으로 인류를 죄에서 구원하는 것이었죠. 베드로가 성령에 충만해서 예루살렘에 모인 사람들에게 말씀을 전하는데 그때 이런 말을 합니다. 사도행전 2장 23절을 보니까요. 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내준 바 되었다. 그러니까 하나님께서 미리 아시고 정하신 뜻에 따라서 예수님께서 십자가에 달려 돌아가셨다는 거예요. 다시 말해서 예수님의 십자가 죽음은 이 세상을 구원하기 위한 하나님의 섭리였다는 것입니다. 여러분, 섭리라는 단어의 뜻을 아시죠? 하나님께서 작정하신 뜻을 따라 이끌어 가시는 것입니다. 하나님의 뜻과 계획에 따라 이끌어 가시는 것, 그것을 섭리라고 말해요. 우리 예수님께서도 그 사실을 알고 계셨어요. 요한복음 12장 32절과 33절 말씀 보니까 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라 하시니 이렇게 말씀하심은 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 보이심이로라 라고 말씀하십니다. 내가 땅에서 들리면, 이 말씀은 십자가에 달리셔서 죽게 될 것을 말씀하신 거예요. 이처럼 예수님의 십자가 죽음은 우연히 이루어진 일이 아니라 하나님의 계획 속에 이루어진 하나님의 섭리였다는 것입니다. 여러분, 오늘 본문 말씀을 보면 대제사장과 무리들이 예수님을 빌라도에게 끌고 갑니다. 그리고 빌라도가 재판을 하고 예수님을 십자가에 못 박도록 내어줍니다. 오늘 우리는 이 장면을 보면서 하나님의 섭리를 발견하게 돼요. 먼저 우리는 그 하나님의 섭리의 도구가 된 사람들, 하나님의 뜻을 이룬 사람들을 볼 필요가 있습니다. 오늘 본문에 나오는 사람들은요, 예수님의 제자들이 아니죠. 예수님을 사랑하고 따르던 사람들이 아니라 예수님을 미워하고 적대시하고 신성 모독죄를 씌워서 죽이려고 한 사람들이에요. 대제사장과 무리들. 사람들은 예수님을 겟세마네 동산에서 잡아서 먼저 대제사장에게로 끌고 갑니다. 그리고 그 다음에 로마의 총독으로서 유대 지방을 다스리던 빌라도에게 끌고 가죠. 여러분, 그때 빌라도가 이런 말을 합니다. 31절 보면 너희가 그를 데려다가 너희 법대로 재판해라. 너희 법대로 재판을 하면 되지 왜 나에게로 끌고 왔느냐? 그러자 유대인들이 말하는 거예요. 우리에게는 사람을 죽이는 권한이 없지 않습니까? 이렇게 말을 해요. 근데 여러분, 이 말은 사실이 아니었어요. 나중에 이들이 스데반 집사를 죽이지 않습니까? 정식 재판 과정을 통해서 로마의 허락을 받고 죽인 게 아니었죠. 스데반 집사님이 예수님을 증거하고 예수님이 하나님 보좌 우편에 앉은 것을 내가 본다라고 하니까 그 종교적인 문제로 즉결 심판을 해서 돌로 쳐서 죽인 거예요. 그러니까 이들은 예수님에게도 그럴 수 있었습니다. 예수님이 어떤 말씀하셨어요? 내가 하나님의 아들이다. 나를 본 자는 아버지를 보았다. 그런 말씀하셨잖아요. 그래서 신성 모독죄를 씌워서 예수님을 돌로 쳐 죽일 수도 있었지만 그들은 예수님을 로마가 인정하는 죄인으로 만들어서 로마의 사형 방법, 가장 참혹한 사형 방법인 십자가형으로 죽이고자 했던 것입니다. 여러분, 그들이 그렇게 한 배경을 오늘 성경은 분명히 말씀하고 있죠. 32절 우리 같이 한번 읽을게요. 이는 예수께서 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 가리켜 하신 말씀을 응하게 하려 함이로라.
예수님을 미워하고 십자가에 달려 죽게 만드는 그 사람들의 그 증오심과 광기가 결국 예수님을 십자가에서 죽게 만들었는데, 그것을 통해서 하나님의 뜻이 이루어진 거예요. 하나님의 계획이 이루어졌다는 것입니다. 그들의 악한 의도와 행동을 통해서 예수님께서 십자가에 달려 피 흘려 죽으심으로 인류의 죄를 대속하는 그 하나님의 뜻이 이루어진 거예요. 여러분, 빌라도를 보세요. 이 빌라도는 예수님의 재판을 막고 싶어 하지 않았습니다. 빌라도의 그 아내가 말을 했어요. 여보, 내가 꿈을 꿨어요. 기분이 별로 안 좋아. 아마 저 사람과 관련된 꿈인 것 같아요. 당신 저 사람 일에 관여하지 않는 게 좋겠어. 그래서 빌라도는 예수님을 재판하는 것이 내키지가 않았어요. 그래서 너희가 데려다가 너희 법대로 재판해라 라고 말을 했던 거예요. 하지만 유대인들이 너무나 강하게 요청을 하니까 마지못해서 신문을 합니다. 그 신문의 결론이 뭡니까? 요한복음 18장 38절에 나오는데요. 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못하였다. 예수님에게 죄가 없다는 거였어요. 빌라도는 예수님을 풀어주고 싶었어요. 죄가 없으니까. 그래서 생각한 것이 유월절 특사였습니다. 유대인의 명절인 유월절이 되면 죄수 하나를 풀어주는 관습이 있었기 때문에 제안을 해요. 39절에 보니까 유월절이면 내가 너희에게 한 사람을 놓아주는 전례가 있는데 너희는 내가 이 유대인의 왕을 놓아주기를 원하느냐? 그때 유대인들이 소리를 지릅니다. 무슨 말을 하는 겁니까? 저 예수는 놓아주면 안 됩니다. 차라리 강도 바라바를 놓아주시오. 여러분, 빌라도는 예수님이 죄가 없다는 것을 알았고 그래서 예수님을 풀어주려고 노력했지만 되지 않았습니다. 그 광기에 찬 군중들이 또 빌라도의 약점을 파고들어요. 요한복음 19장 12절이죠. 빌라도가 예수님을 놓아주려고 힘을 썼지만 유대인들이 소리를 지르는 거예요. 이 사람을 놓아주면 당신은 로마 황제 시저의 충신이 아닙니다. 결국 빌라도는 사람들이 로마 황제에게 고발이라도 하면 자신의 입장이 곤란해질 수 있기 때문에 예수님에게 죄가 없다는 것을 알면서도 죽음의 자리에 내어줍니다. 지금까지 수많은 크리스천들이 사도신경으로 신앙을 고백할 때 예수님을 죽인 자로 불려지고 있는 거 아닙니까? 그런데 여러분, 그것을 통해서 역시 하나님의 뜻이 이루어진 거예요. 대제사장과 무리들이 예수님을 미워해서 잔인하게 죽이려고 했던 그 사악함이 오히려 하나님의 뜻을 이루는 도구가 되었고요. 빌라도의 이 비겁함과 타협을 통해서 하나님의 뜻과 계획이 이루어졌다는 거예요. 여러분, 우리는 이 사실을 보면서 가져야 될 믿음이 있습니다. 먼저 하나님께서는 악을 사용하사 선을 이루신다는 거예요. 한번 따라해 볼까요? 악을 사용하사 선을 이루십니다. 종교개혁자 존 칼빈이 자신의 주석에서 이렇게 말해요. 악인들은 하나님의 뜻을 대적하려고 미친 듯이 날뛰지만 하나님께서는 그들의 고삐를 쥐고 계시며 결국 그들의 악행을 자신의 영광을 위해 사용하신다. 여러분 어떠세요? 아멘이 되십니까? 우리는 이 사실을 믿을 수 있어야 돼요. 우리가 살고 있는 이 세상에는 악한 것들이 너무 많아요. 우리는 이 세상에 악한 것이 없으면 좋겠다라고 생각을 하지만
이 세상에는 악이 없을 수 없죠. 본질상 죄인인 인간들이 악한 생각을 하고 악한 행동들을 하는 거예요. 그런데 우리 자신이나 주위를 보면 그 악이 선으로 바뀔 때가 있어요. 악한 사람이 악한 의도를 가지고 한 일인데 살아계신 하나님께서 구체적으로 간섭하시고 역사하셔서 그 악을 선으로 바꾸세요. 선한 결과로 바꾸시는 거예요. 안 좋은 일이 생겼는데 그것이 오히려 좋은 결과를 가져오게 되는 것을 우리가 볼 때가 있는 거예요. 여러분 잘 아시는 역사학자 아놀드 토인비가 인류 역사에 이런 일들이 많다라고 하면서 역사의 역설이라고 말합니다. 그 중에 한 가지 예를 드는데 여러분 로마 제국이 사방으로 길을 닦았잖아요. 자신들의 영토를 확장하고 자신들이 지배하는 그 지역을 효율적으로 다스리기 위해서 길을 닦았어요. 그래서 모든 길은 어디로? 로마로 통한다라는 말이 있죠. 그런데 그 길을 하나님께서 어떻게 사용하셨어요? 사도 바울을 비롯한 여러 사도들과 믿는 자들이 그 길을 다니면서 복음을 전한 거예요. 정복과 통치의 도구를 복음과 평화의 도구로 사용하신 것입니다. 우리가 사도행전 말씀을 볼 때마다 주목하게 되는 말씀이 있죠. 우리가 잘 아는 사도행전 1장 8절. 우리 한번 같이 읽을게요. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 부활하신 예수님께서 승천하시기 전에 남기신 약속의 말씀이에요. 근데 이 말씀이 어떻게 이루어졌어요? 사도행전 8장 1절 우리 같이 읽을게요. 그날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라. 스데반 집사님이 순교하고 나서 예루살렘 교회에 큰 박해가 임했습니다. 그래서 그 박해를 피해서 믿는 자들이 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어져서 뭐 했어요? 복음 전한 거예요. 사도행전 1장 8절의 약속이 8장 1절의 박해를 통해서 이루어진 거예요. 이 또한 악을 사용하신 하나님의 섭리였습니다. 여러분 우리의 삶도 마찬가지 아닌가요? 우리가 원하지 않는 일을 만날 때가 있습니다. 어려운 일, 안 좋은 일을 만날 때가 있다는 것이죠. 그러나 우리가 분명히 알아야 될 것은요. 하나님의 자녀된 우리는 하나님의 섭리 가운데 있다는 거예요. 우리는 악한 세상을 살면서 악한 일을 만날 수 있어요. 그런데 하나님께서는 그 악조차도 사용하셔서 하나님의 뜻과 계획을 이루신다는 거예요. 합력하여 선을 이루신다는 거예요. 여러분 이것을 가장 잘 보여주는 성경 인물이 누구겠어요? 요셉 아니겠습니까? 요셉은 정말 억울하고 악한 일을 당했어요. 아무리 배가 다른 형들이지만 그래도 형들인데 요셉이 아버지의 특별한 사랑을 받고 또 뭐 이상한 꿈 얘기하고 또 하는 짓이 마음에 안 든다고 요셉을 죽이려고 하는 거예요. 여러분 얼마나 악한 생각, 행동입니까? 요셉은 결국 노예로 팔려가죠. 오랜 세월 고생합니다. 억울한 일을 당하기도 합니다. 그런데 요셉이 나중에 형들을 만났을 때 뭐라고 말해요? 창세기 50장 20절 우리 같이 읽겠습니다. 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니. 형님들은 나를 이곳에 팔았지만 형님들은 나에게 악을 행했지만 하나님은 그것을 선으로 바꾸셨습니다. 기근에 빠진 백성들의 생명을 구원하기 위해 나를 보내신 하나님의 섭리였습니다.
나를 이곳에 보낸 것은 당신들이 아니요 하나님이십니다. 여러분 누가 생각했겠어요? 요셉 자신도 형들도 아버지 야곱도 상상하지 못한 일을 하나님께서 이루신 것입니다. 요셉이 당한 악을 사용하사 선을 이루신 거예요. 여러분 우리가 살다 보면 안 좋은 일 만날 때가 있죠. 뜻대로 되지 않을 때가 있어요. 계획한 일이 되지 않아요. 그래서 실패한 것처럼 보일 때가 있어요. 그러나 여러분 기억하세요. 하나님은 그것을 재료 삼아서 우리가 생각하지 못한 새로운 길을 열어 가십니다. 우리가 그 사실을 믿을 수 있어야 돼요. 살아계신 하나님께서 나의 삶 가운데 지금도 성실하게 일하고 계신다. 내가 만난 안 좋은 일까지도 사용하신다. 합력하여 선을 이루신다. 여러분 잘 아는 3M의 연구원 스펜서 실버라는 사람이 오래전에 아주 강력한 접착제를 만들기 위해서 연구하고 노력했지만 실패했어요. 결과물은 너무나 쉽게 떨어지는 쓸모없는 접착제였어요. 그 연구팀에게 있어서는 시간과 비용을 낭비한 악재이자 실패였습니다. 그런데 동료 연구원인 아서 프라이라는 사람이 이제 교회 찬양대회에서 봉사를 하고 있었는데 이제 매번 불러야 할 찬송가를 쉽게 찾기 위해서 그 악보책에다가 종이를 끼워 넣는 습관이 있었습니다. 근데 그 종이가 매번 빠져나가서 고생을 한 거예요. 그러다가 이 실패한 접착제를 사용해서 기가 막힌 발명품을 만들어내죠. 아마 여러분 지금 눈치챘을 거예요. 붙으면서도 쉽게 떨어지는 특성을 살려서 만든 것 바로 포스트잇입니다. 지금 전 세계인들이 사용하는 거 아니에요. 실패한 연구 결과 접착력이 떨어지는 이 접착제 이것을 가지고 놀라운 작품을 만든 거예요. 사랑하는 여러분, 우리가 가져야 될 믿음이 뭐예요? 하나님 살아계셔서 우리의 삶 가운데 성실하게 일하고 계신다는 거예요. 우리가 만난 고통의 문제를 사용하셔서 멋진 작품을 만들어 내신다는 것 여러분 꼭 기억하시기를 바랍니다. 자, 또 한 가지 오늘 말씀을 통해서 우리가 확인할 수 있는 것 예수님만이 유일한 구원자시라는 거예요. 한번 고백해 볼까요? 예수님만이 유일한 구원자이십니다. 왜? 예수님만이 죄가 없으신 분이기 때문에. 여러분 죄인이 어떻게 죄의 문제를 해결할 수 있어요? 하지만 예수님은 죄가 없으시기에 죄의 문제를 해결할 수가 있어요. 히브리서 4장 15절 말씀이죠. 우리 같이 읽습니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시니라. 죄가 없으신 예수님이 죄인이 되셨습니다. 십자가에 달려 죽으셨어요. 근데 예수님이 죄가 없다는 것을 누가 증명했어요? 제자들이 증거하기 전에 예수님을 죽이는 일에 참여했던 사람들이 자신들의 입으로 증거했습니다. 여러분 가룟 유다 보세요. 예수님을 팔아넘겼지만 양심의 가책을 이기지 못하고 스스로 목숨을 끊었습니다. 유다가 이런 말을 하죠. 내가 무죄한 피를 팔고 죄를 범하였다. 그리고 빌라도의 아내와 빌라도. 그 빌라도의 아내가 어떤 꿈을 꿨는지는 우리가 알 수 없지만 아마 예수님이 죄가 없다는 사실을 알았을 거예요. 빌라도도 나는 아무 죄도 찾지 못했다. 예수님이 죄가 없다는 것을 알았죠. 그리고 헤롯 왕. 빌라도가 예수님을 헤롯 왕에게 보냈는데 헤롯 왕이 다시 빌라도에게 예수님을 돌려보냈어요. 왜? 죄가 없으니까. 자기 손에 죄 없는 자의 피를 묻히고 싶지 않아서 돌려보낸 거예요. 그리고 백부장.
예수님을 십자가에 못 박을 때 현장을 지휘했던 군인 아닙니까? 그 백부장이 뭐라고 말했습니까? 마태복음 27장 54절에 보니까요. 이는 진실로 하나님의 아들이었도다. 우리가 십자가 사건을 보면서 가질 수 있는 확신입니다. 예수님만이 우리의 구원자가 되신다. 할렐루야. 왜? 예수님만이 죄가 없으시기 때문에. 예수님만이 하나님이 정하신 구원의 길이기 때문에. 이 사실은 조금도 의심할 수 없는 진리입니다. 그러다 보니까 기독교를 비판하는 사람들이 너희는 왜 이렇게 독선적이야? 왜 이렇게 편협해? 왜 구원이 거기밖에 없어? 구원에 이르는 길은 여러 가지 아니야? 라고 말할 때가 있죠. 하지만 여러분 생각해 보면요. 진리라는 것은 독선적일 수밖에 없는 거 아닌가요? 진리가 여러 가지가 있을 수 있나요? 하나이기 때문에 진리는 독선적일 수밖에 없어요. 여러분 십자가는 진리입니다. 생명입니다. 우리를 살리는 생명이에요. 우리는 십자가를 보면서 하나님의 사랑을 알게 됩니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 나 같은 죄인을 살리기 위해서 독생자를 아끼지 않고 내어주신 하나님 아버지의 사랑을 우리가 보게 돼요. 그리고 우리는 십자가를 보면서 오늘 말씀처럼 하나님의 섭리를 깨닫게 되는 거예요. 우리를 위해 지금도 성실하게 일하고 계시는 하나님, 우리를 지켜주시고 위로하시는 하나님, 우리의 삶 가운데 선하신 뜻과 계획을 가지고 우리를 인도하고 계시는 하나님을 알게 되는 것입니다. 유명한 화가 렘브란트의 탕자의 귀향이라는 작품이 있죠. 돌아온 아들을 이제 아버지가 감싸 안고 있는데요. 여러분 원안에 있는 두 손을 가만히 한번 보실래요? 아버지의 두 손이 양쪽이 다르게 그려져 있습니다. 왼손은 투박한 남자의 손이고 오른손은 가늘고 부드러운 여자 손이에요. 차이가 보이세요? 네. 여러분 하나님의 사랑이 가진 두 가지 측면을 보여주는 것입니다. 하나님의 사랑. 한 손은 우리가 죄의 길로 빠지지 않도록 우리를 붙들어주는 그 강한 공의와 보호의 손. 다른 한 손은 상처받고 힘들어하는 우리를 위로해 주시고 감싸 주시는 자비와 위로의 손인 거예요. 여러분 하나님께서 이 두 손으로 우리를 붙들어 주시고 끝까지 우리를 지켜주신다는 것을 기억하시기를 바랍니다. 한번 따라해 볼까요? 나는 하나님의 섭리 가운데 있는 하나님의 자녀입니다. 하나님 살아계셔서 성실하게 일하고 계십니다. 여러분 이 믿음으로 승리하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도합니다. 좋으신 하나님, 우리가 아직 죄인 되었을 때에 우리 있는 모습 그대로를 사랑하사 예수님이 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 십자가에서 죽으셨습니다. 십자가를 바라보며 독생자를 아끼지 않고 내어주신 우리를 위하여 내어주신 그 하나님의 사랑을 다시금 깨닫게 하시고 십자가를 바라보며 그 하나님의 귀한 섭리를 다시 한번 깨닫게 하여 주옵소서. 우리 주님 지금도 살아계셔서 우리의 삶 가운데 성실하게 일하고 계심을 믿습니다. 이 믿음으로 인내하게 하시고 이 믿음으로 어려움을 이겨내게 하시고 이 믿음으로 기도하게 하시고 이 믿음으로 마침내 승리하여 하나님께 영광 올려드리는 주의 백성들 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 함께 찬양하고 기도하겠습니다. 십자가 그 사랑 멀리 떠나서 무너진 나의 삶 속에 잊혀진 주 은혜. 하지만 나를 다시 일으켜 세우실 주님을 바라봅니다. 주님을 사랑합니다. 이 고백을 올려드리겠습니다.
기도합시다. 하나님, 나를 하나님의 자녀로 불러주시니 감사합니다. 지금도 하나님 살아계셔서 나의 삶 가운데 성실하게 일하고 계심을 믿습니다. 때로는 내가 원하는 대로 이루지 않을 때가 있고, 때로는 내가 원치 않는 어려운 일을 만날 때가 있지만, 그 가운데서도 살아계신 하나님, 합력하여 선을 이루시는 하나님의 섭리를 믿음으로 붙들게 도와 주옵소서. 나의 삶 가운데, 우리의 삶 가운데, 우리의 공동체 가운데 하나님의 행하시는 은혜의 역사를 보게 하여 주시옵소서. 우리 주여 세 번 부르고 통성으로 기도합니다. 주여, 주여, 주여. 하나님, 날마다 우리 가운데 하나님의 성실하심과 신실하심을 보여주시고 나타내 주시고, 하나님 그 하나님의 성실과 신실로 우리를 인도하시고 하나님 함께하여 주심에 감사드립니다. 하나님 모든 악을 하나님의 선으로 바꾸고 행하시는 그 주님의 이름을 찬양합니다. 하나님, 하나님 우리의
하나님, 자녀된 우리를 향하여 너는 참으로 보배롭고 존귀한 나의 자녀다 말씀해 주시니 감사합니다. 원하는 대로 일이 되지 않아서 낙심 가운데 빠져 있는 지체가 있습니까? 인생의 고통의 문제 속에서 눈물 흘리고 있는 지체들이 있습니까? 하나님, 능력의 손으로 붙들어 주시고 위로의 손으로 만져 주옵소서. 이 십자가 사건을 통해서 하나님의 놀라운 섭리를 보았습니다. 그 하나님 지금도 살아계셔서 우리와 함께 하심을 믿습니다. 우리 각 사람에게 선하신 뜻과 계획을 가지시고 우리를 그 뜻 가운데로 이끌고 계심을 믿습니다. 우리는 하나님의 섭리 가운데 있는 하나님의 자녀들임을 믿습니다. 이 믿음 더욱 굳세게 하여 주시고 이 믿음으로 하루하루 승리의 삶을 살아갈 수 있도록 주님 도와 주시옵소서. 이 종려주일과 고난주간을 보내면서 우리가 십자가를 바라볼 수 있기를 원합니다. 십자가를 통해서 나를 향하신 하나님의 사랑을 다시 한번 체험하고 이 십자가를 통해서 하나님의 그 귀한 뜻과 섭리를 다시금 깨달을 수 있기를 원합니다. 우리 사랑하는 믿음의 지체들, 또 가정과 학업과 직장생활 또한 범사에 하나님을 향한 믿음 가지고 하루하루 살아가게 도와주시고 나의 연약함을 도우시는 성령님을 인정하고 환영하고 모셔드리고 의지하며 성령을 따라 행하게 하셔서 육체의 욕심을 이루는 것이 아니라 하나님의 뜻을 이루는 복된 삶을 살게 하여 주시옵소서. 저희들의 앞길을 우리 자신보다 더 정확하게 잘 아시는 하나님께 내 인생을 맡깁니다. 하나님께서 예비하신 가장 좋은 길로, 형통의 길로 인도하여 주옵소서. 하나님의 사랑과 은혜에 감사하여 예물 드립니다. 주님 기쁘게 받아주시고 이 예물이 주님의 나라와 영광을 위해서만 귀하게 쓰여지게 하여 주옵소서. 선교를 준비합니다. 세워진 세계팀 위에 하나님 기름 부어주시고 하나님께서 예비하신 자들을 보내주시고 함께 합력하여 하나님의 나라를 위해서 멋지게 쓰임받는 올해 선교 사역이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 세우신 팀장들에게 기름 부어주시고 모든 준비하는 과정 가운데 원수막이 악한 것들이 틈타지 못하게 막아주시고 하나님의 은혜 가운데 기쁨과 감사함으로 준비하여 하나님께 영광을 올려드리는 복된 사역이 되게 하여 주시옵소서. 믿고 감사드립니다. 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 아버지 하나님의 영원하신 사랑과 보혜사 성령님 내주 교통 충만 인도하시는 역사가 하나님의 섭리를 믿음으로 승리의 삶 살기를 소망하는 사랑하는 하나님의 백성들 범사 위에 주님의 몸된 교회와 이 땅과 열방 가운데 지금부터 영원토록 함께할지어다. 지금이여 들어는 받는가 네가 삼켜내지 못했던 새벽별 사망이여 지금 어디